بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر یوں ارشاد فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، یعنی کہ تم ہی سر بلند رہو گے. ایمان والوں سے ارشاد فرمایا کہ تم ہی سر بلند رہو گے بشرطے کہ تم پکے سچے مومن ہو. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستاں تک نہ ہوگی داستانوں میں. میرے محترم عزیزوں، میں بڑی ہی غیرت مند اور دلیری کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے اس بات کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں کہ آج کے اس دور میں فتنہ اور بربریت کا زور ہے. چاروں طرف سے مسلمانوں کو اور خاص طور سے ہماری ماں اور بہنوں کو ورغلایا جا رہا ہے اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ایمان سے پھیر دیا جائے. چنانچہ بڑی بڑی طاقتیں اس کے پیچھے لگی ہوئی ہیں اور ہماری بہنوں کے ایمان کو خراب کرنے کی خاطر نئے نئے ہتھ کنڈے آزمائے جا رہے ہیں. چنانچہ کچھ بھولی بھالی بہنیں ان کے اس جال میں پھنس کر اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر رہی ہیں. ابھی اس کے لیے میں ایک مختصر سا ایک مثال آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک تحریر میرے پاس آئی جس میں لکھا ہوا تھا تحریر میں کہ بھیڑیوں کا ایک جھنڈ، بہت سارے بھیڑیے، سارے کے سارے بھیڑیے جھنڈ لے کر کے چلتے ہوئے یہ نعرے لگا رہے تھے کہ بکریوں کو آزادی دو، بکریوں کو آزادی دو، ان کو حق ہے جینے کا، بکریوں کو آزادی دو. چنانچہ جب بکریوں کے ریوڑ کے پاس سے وہ گزرے، کچھ نوجوان بکریاں وہ اپنی بڑی بکری بڑی اماں کے پاس جاتی ہیں اور جا کر کے عرض کرتی ہیں کہ یہ جو ہمارے حق میں آواز اٹھائی جا رہی ہے آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتی ہیں؟ تو بڑی بوڑھی جو بکری تھی اس نے کہا کہ یہ سب غلط ہے، تم ان کے بہکاوے میں مت آنا، تم ان کے ساتھ مت چلنا. چنانچہ ساری نوجوان بکریوں نے بغاوت شروع کر دی اور اس قدر بغاوت کی کہ وہ خود وہاں سے اپنے اس جو ریوڑ سے آواز نکالنے لگی کہ ہاں ہاں بکریوں کو آزادی دو، ہم بھی چاہتے ہیں گھومنا پھرنا، ہم بھی چاہتے ہیں دنیا دیکھنا، ہم بھی چاہتے ہیں نئے نیا چارہ کھانا، ہرا ہرا سبزہ اگا وہ ملے ہم اس کو کھائیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس ریوڑ کے اندر قید رہیں اور ہمارے پیچھے ایک ہمارا مخبر یا ایک ہمارا رہبر جو ہمیں لیے کھڑا ہے ڈنڈا لے کر جدھر چاہتا ہے ہکاتا ہے، جدھر چاہتا ہے لے جاتا ہے، جس سبزے کو دیتا ہے کھانا پڑتا ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی آزاد ہوں. ناچار بکریوں نے جب یہ آواز لگائی، ان کے اندر سے جب یہ آواز آنی شروع ہوئی،
नाचार उस शख्स ने जिसका वो रेवड़ था, जो उनकी निगरानी करने वाला था, उसने उन तमाम रेवड़ों को छोड़ दिया और कहा कि जाओ तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लेकिन फिर भी वो जवान बकरी जो आवाजें लगा रही थी, उनकी बड़ी बकरी ने, जो बड़ी अम्मा थी, उसने जाकर के उनको रोका कि मान जाओ, अभी वक्त है, अगर उसके बाद तक तुम ना मानी, यकीन मानिए ऐसा हश्र होगा कि देखने दिखाने के लायक रहोगे। बहरहाल मालिक ने तो छोड़ दिया, बकरियों को आजाद कर दिया, दड़बे का दरवाजा खोल दिया और बकरियां अपनी खुशी मनाती हुई उछलती कूदती जंगलों में फिरने लगी। इधर भी बकरी कोई घाट पर घूम रही है, कोई हरा हरा सब्जा खा रही है, मजे और मस्ती में मगन है। लेकिन अचानक ये क्या हुआ कि अचानक से कोई भेड़िया आता है और एक जवान बकरी को उठा करके उचक ले जाता है और उसका पहले अच्छे से उसका गोश्त खाता है, फिर उसको हड्डियों को उसकी अलग अलग गोदे से निकाल करके खाता है, हड्डियां भी चबाता है, गोश्त भी चबा जाता है। हर रोज कोई ना कोई भेड़िया उन बकरियों की जो है शिकार करता है और अपनी खुराक बना लेता है। अब वे बकरी सहमी हुई हैं, अब वो बकरी डरी हुई हैं, वापस जाएं तो जाएं कैसे, मालिक को मुंह दिखाएं तो दिखाएं कैसे, अब वापस भी नहीं आ सकती है। अब तो नाचार अपने उस भेड़िए के जिसके संग में मिलकर के, जिसके साथ में मिलकर के ये नारा लगाया था, कहने लगी अफसोस हमने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। वो बकरियां कहती है अफसोस हमने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ियां मारी हैं। हाँ, यहाँ ये बात तो मुकम्मल होती है, लेकिन इस मिसाल से हमें ये बात समझ में आती है कि हमारी नौजवान बहनें, हमारी बेटियां, वो नौजवान, वो घरों की जो उजाला करने वाली रोशनियां, उनके कानों तक ये आवाज पहुंची हुई है कि तुम उनको आजादी दो, लड़कियों को आजादी दो, उन्हें भी हक है जीने का, उन्हें भी हक है अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने का। कुछ नौजवान लड़कियां अपनी माओ को रोंद कर, अपने बापों को छोड़कर, अपने घरों को छोड़कर वो उसी में शामिल हो गई और वो बुर्के को उतार कर, अपने नकाब को उतार कर, अपने पोशाक को उतार कर आज वो बरहना बाजारों की जीनत बनती चली जा रही है। लेकिन हाय अफसोस, ये क्या हो रहा है? आज फातिमा नाम की लड़की फला जगह मरी हुई मिली है, आज फला मुसलमान नाम की लड़की पंखे से झूल करके अपने आप को खत्म कर रही है, फांसी लगा लगा करके अपने आप को खत्म कर रही है। असल वजह क्या बनी? इसकी बिना क्या बनी कि वापस लौट नहीं सकती, बाप के पास आ नहीं सकती, माशरे में आ नहीं सकती, माशरे में मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रही, इसलिए कि उसने अपने आप को आजाद कराया। अभी भी वक्त है मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरे मुसलमान भाइयों, भी वक्त है, अपनी शरीयत के अंदर आओ, उस कानून के अंदर आओ जिसको मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए हैं। उस कानून के अंदर आओ, उस कुरान को पढ़ो जिस कुरान ने औरत को शहजादी बताया है, जिस कुरान ने, जिस इस्लाम ने औरत को शहजादी बताया है। और शहजादी क्यों ना हो, आपने शहजादियों को देखा होगा, आपने मलिका को देखा होगा। जब मलिका चलती है, हर एक किसी का हक नहीं होता कि मलिका से हाथ मिलाए। अगर कोई मिलाने जाता है, उसकी तलाशियां होती है, उसको रोका जाता है। जब वहां से इजाजत होती है, तब जाकर के मलिका से हाथ मिलाने का मौका मिलता है। ठीक इसी तरीके से इस्लाम ने इस्लाम की शहजादियों को मलिका बना करके रखा और कहा हर किसी की जुर्रत नहीं है जो तुमसे हाथ मिला सके। हर कोई शख्स तुमसे डायरेक्ट आकर नहीं मिल सकता जब तक कि ऊपर से उसको इजाजत ना हो जाए। अल्लाह तबारक व ताला हम सब को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।